اور جو کوئی کرے گا نیک کام، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ ہو مومن، ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر ذرہ برابر بھی۔ اور کس کا بہتر ہے دین اس سے، جس نے جھکا لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ ہو بھی نیکوکار، اور بنایا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اتنی خوبصورت بات کہ جو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہیں نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہے۔ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کس چیز کی سمجھ نہیں آتی؟ اور اب آپ دیکھیے ابھی تو ہم 5ویں پارے پہ ہیں، ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کے قابو میں نہ آ جانا، اس کی باتوں کو نہ مان لینا، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں آگ میں پھینکے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، جو احکامات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں اور ہم ان پہ جم جائیں، آمین ثم آمین۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں، کہہ دو کہ اللہ اجازت دیتا ہے تم کو ان کے معاملات میں، اور جو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تمہیں اس کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں تم دیتے ہو وہ جو مقرر کیا گیا تھا ان کے لیے، اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور بے سہارا بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ قائم رہو تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر، اور جو کرے گا تم میں سے کوئی خیر تو بے شک اللہ ہے اس سے باخبر۔ یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے پہلے جہاں پہ پڑھا تھا یتیم بچوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات تھے کہ ان کے بارے میں کہ اگر وہ تمہاری کفالت میں ہے تو یہ نہ ہو کہ ان کے مال کی وجہ سے تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، تم ایسے نکمے اپنے بچے کے ساتھ جو اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ اس کا مال باہر چلا جائے گا تو تم اچھی بھلی بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دیتے ہو، یا کسی بھی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو ایسے نہ کرنا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم باہر جو تمہیں پسند ہے عورتیں تم ان سے شادی کر لو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی کہ تم اس وجہ سے بھی کہ تمہیں یہ ہو کہ ان کو تو مہر دینا نہیں پڑے گا، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور تم ان کا حق بھی نہ ادا کرو، تو ایسا نہ کرنا۔ اور اب آیت نمبر 128، اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خامن کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا تو نہیں کچھ گناہ ان دونوں پر کہ صلح کر لے آپس میں کسی طریقے پر، اور صلح بہتر چیز، اور مائل ہوتی ہیں طبیعتیں تو حرص پر، اور اگر تم حسن سلوک کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً اللہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو پوری طرح سے باخبر۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر عورت کو یہ ڈر ہے کہ اس کا خاوند جو ہے وہ اس کو دھیان نہیں دیتا فار ایگزامپل، اور اس کو تنگ کرتا ہے، یا اس نے باہر کوئی عورت رکھی ہوئی ہے، یا پھر اس کو وہ کسی بھی حالت سے اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور معاملہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ اسے وہ برداشت بھی نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو رخصت دی ہے وہ خلا کی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے اسے، اور یہ جائز ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 129 میں، اور ہرگز نہیں قدرت رکھتے تم کہ عدل کر سکو بیویوں کے درمیان، خواہ تم چاہو بھی، تو نہ ایک پر جھک پڑو، بالکل جھکنا تو چھوڑ دو اس دوسری کو گویا کہ لٹکتی رہے، اور اگر مصالحت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے ہو، اور ایسا نہ کرنا کہ جو ایک نئی بیوی آئی ہے تو تم اس کے پیچھے لگ جاؤ اور دوسری کو تم ایسے چھوڑ دو کہ اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور ہے اللہ کشائش والا اور حکمت والا۔ کہ اب یہاں پہ یہ کہ اگر وہ دونوں علیحدہ کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا گزارا نہیں ہے، تو اگر طلاق لے لیتے ہیں، یہاں پہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے کہ اگر وہ میاں بیوی آپس میں طلاق لے لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کو غنی کر دے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور ہے اللہ بڑی کشائش والا۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ظلم بھی ہو رہا ہے، عورت کی انسلٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹھیک طرح کا سلوک نہیں کر رہا اور اس حد تک صحیح نہیں کر رہا کہ اس کا رہنا وہاں پہ مشکل ہے، تو اس کو خلا کی اجازت ہے۔
अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में है जो कुछ जमीन में है। यकीनन ताकीद की थी हमने उन लोगों को जिनको दी थी किताब तुमसे पहले और तुमको भी कि डरते रहो अल्लाह से, और अगर तुम कुफर करोगे तो यकीनन अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। अब देखिए बार बार इस पारा में हम एक बात कितनी दफा पढ़ चुके कि जो कुछ आसमान और जमीन में सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत में है, और हम भी तो उसी में आते हैं ना। तो हमारी इतनी जुर्रत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को ना माने। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारी घर की जिंदगी के मामलात हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो भी बैना बयान कर दिए। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि लोग समझते हैं जब हम कुरान को नाजरा कुरान की तरह पढ़ते हैं हमें नहीं समझ आती कि इसमें अहकामात क्या है, तो हमें ये लगता है कि कुरान का बस पढ़ लें ये बरकत वाली किताब है। अभी रमजान में भी हम ये करते हैं कि अब 1 2 3 जितनी हमारी वसअत होती है उतने हम कुरान पाक खत्म करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या फरमाया है। अब ये अहकामात जो हमारे सामने है, अगर हम इन पे अमल नहीं करेंगे तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, और अगर अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह की आयात का इनकार करना हो जाएगा। और उसकी कितनी वईद आपने बार बार सुना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने नाराज होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर वही बात फरमाते हैं कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, और काफी है अल्लाह का एहसास। और आयत नंबर 133, अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको ए लोगो और ले आए दूसरों को, और है अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह से कादिर। जो चाहता है सवाब दुनिया का तो अल्लाह के पास है सवाब दुनिया और आखिरत का, और है अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोगों जो ईमान लाए हो जो कायम रहने वाले, इंसाफ पर सच्ची गवाहियां देने वाले, अल्लाह के लिए, ख्वाह हो ये तुम्हारे अपने खिलाफ या वालिदैन के या रिश्तेदारों को। देखिए इतनी बड़ी बात है कि अगर तुम गवाही देते हो, अगर तुम्हारे अपने वालिदैन, मैंने पहले आपसे बात की थी ना कि जब भाभी और माँ में कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जब अपनी औलाद में और किसी और में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आपको क्या करना है, अगर खिलाफ हो तुम्हारे वालिदैन, रिश्तेदारों के या कोई और हो, और अगर कोई है अमीर या फकीर तो अल्लाह है ज्यादा खैर ख्वाह इन दोनों का। बस मत पैरवी करो तुम ख्वाहिश नफ्स की कि ना अदल करो, और अगर तुम घुमा फिरा कर बात कहोगे या पहलू तही करोगे तो यकीनन अल्लाह है इससे जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर। देखिए कितना बड़ा एक पूरी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समझा दी कि तुम्हें इंसाफ पे कैसे कायम रहना है, और तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है। तुमने अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा नहीं करना, और ख्वाह वो रिश्ता तुम्हारा कितना ही करीबी हो, लेकिन तुमने ये देखना है कि फैसला किसके हक में ठीक जाता है, और उसी की तुम गवाही दोगे। आयत नंबर 136 के ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और इस किताब पर जो नाजिल की गई उसने अपने रसूल पर, और उस किताब पर जो नाजिल की गई उससे पहले, और जो कोई इनकार करे अल्लाह का और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत का, तो यकीनन वो भटक गया, गुमराही में है बहुत दूर की। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफर किया, फिर ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर बढ़ते गए कुफर में, नहीं है ये कि अल्लाह बख्शते उनको, और ना ही वो हदायत पाने वाले हैं सीधी राह की। आयत नंबर 138, बशारत सुना दो मुनाफिकों को। देखिए खुशखबरी सुना दो की बात है, बशारत सुना दो मुनाफिकों को इसकी कि उनके लिए है अजाब दुख देने वाला। वो लोग जो बनाते हैं काफरों को दोस्त मोमिनों को छोड़कर, क्या ढूंढते हैं वो उनके पास इज्जत, सो यकीनन इज्जत अल्लाह ही के पास है सारी की सारी। और यकीनन नाजिल फरमाया उसने तुम पर किताब में से ये कि जब तुम सुनो आयात अल्लाह की कि इनकार हो रहा है इसका और हंसी उड़ाई जा रही है अल्लाह की आयात की, उन तो मत बैठो उनके पास जब तक वो मशगूल ना हो जाए किसी और बात में इसके अलावा। यकीनन तुम तब तो उन्हीं में से हो जाओगे अगर तुम वहां पे बैठे रहते हो। बेशक अल्लाह जमा करने वाला है मुनाफिकों और काफरों को दोज़ख में सबको इकट्ठा। अब यहाँ पे देखिए एक और रसूल अल्लाह सुब्हानहू तआला समझा रहे हैं कि जब कभी ऐसी महफिल में तुम हो जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी ऐसा होता है कि दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहां से तुम उठ जाओ। अगर तुम नहीं उठते हो उधर ही बैठे रहोगे तो तुम उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे, क्योंकि ऐसे लोग कौन होंगे, अगर वो मुसलमानों में से
तो मुनाफिक होंगे, और अगर वो कुफार में से हैं तो काफिर होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह जमा करने वाला है मुनाफिकों और काफिरों को सबको इकट्ठा, और कहाँ जमा करेगा? दर्क में, वो जगह जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग जो मुंतजिर रहते हैं तुम्हारे बारे में, फिर अगर मिले तुमको फतह अल्लाह की तरफ से तो कहते हैं क्या ना थे हम तुम्हारे साथ, और अगर मिले काफरों को फतह का हिस्सा कहते हैं उनसे कि क्या नहीं थे हम गालिब तुम पर और बचाया तुमको मोमिनों से। बस अल्लाह फैसला कर देगा तुम सब के दरमियान क़यामत के दिन, और हरगिज नहीं देगा अल्लाह काफरों को मोमिनों पर कोई गलबा। यकीनन मुनाफिकीन धोखा देते हैं अल्लाह को, और वो है जिसने धोखे में डाल रखा उनको, और जब ये खड़े होते हैं नमाज के लिए तो खड़े होते हैं काहली के साथ। अल्लाह अकबर। हम अपनी नमाजें जरा देखें, कितनी कई दफा सुस्ती आती है ना, तो फिर इतना डर लगता है कि एक्चुअली वो मुनाफिकों वाली हरकतें हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दिखावा करते हैं लोगों को और नहीं याद करते अल्लाह को, मगर कम ही याद करते हैं। अब ये वो लोग हैं जो नमाजें पढ़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जिक्र कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिक की निशानी क्या बताई कि सुस्ती से नमाज पढ़ते हैं और दिखावे की नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह का जिक्र भी कम करते हैं, तस्बीहात नहीं करते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि डोल रहे हैं दरमियान इसके, ना उनकी तरफ और ना उसकी तरफ, और जिसको भटकाए अल्लाह तो हर किस ना वो पाएगा इसके लिए कोई रास्ता। तो लोगों जो ईमान लाए हो, मत बनाओ काफरों को दोस्त मोमिनों को छोड़कर। देखिए ये कितनी दफा ये बात आ चुकी है कि मत बनाओ काफरों को दोस्त मोमिनों को छोड़कर। क्या तुम चाहते हो कि बना दो अल्लाह के लिए अपने खिलाफ हुज्जत खुले तौर पर? बेशक मुनाफिकीन होंगे सबसे निचले दर्जे में दोज़ख के, और हरगिज ना पाओगे तुम उनके लिए कोई मददगार मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली और मजबूत पकड़ लिया अल्लाह की रस्सी को और खालिस कर लिया अपने दीन को अल्लाह के लिए। तो ऐसे लोग साथ होंगे मोमिनों के, और अनकरीब देगा अल्लाह मोमिनों को अजर अजीम। और आयत नंबर 147 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए लोगो क्या करेगा अल्लाह तुमको अजाब देकर अगर तुम शुक्र गुजार बनो और ईमान ले आओ, और है अल्लाह बड़ा ही कदर शनास। अब देखिए हमने बार बार यहाँ पढ़ा ना, इवन मुनाफिकत में भी इंसान जब ऐसी हरकतें करता है तो जिस वक्त उसको एहसास हो जाए कि ये हरकत उसकी मुनाफिकों जैसी है, ये हरकत उसकी काफिरों जैसी है, ये हरकत उसकी अल्लाह के नाफरमान बंदों जैसी है, तो उसी वक्त तौबा कर ले, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी तौबा कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमें तौबा की तौफीक अता कर दे, क्योंकि जो लोग तौबा कर लेते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर वो आसमान से जमीन तक उसके गुनाह से भरी हुई चीजें भी लेके आएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सब के सबको नेकियों में बदल देंगे। और लेकिन तौबा की शर्त है कि जब वो तौबा कर ले तो फिर उसके बाद वो कायम हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए कुरान पाक में जहां भी हम पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जहां पे लफ्ज आता है तो साथ आता है कि वह आमिलुस स्वालिहात, कि वो लोग जो ईमान लाए और फिर उन्होंने नेक अमल किए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह उनको जन्नतों में दाखिल करेंगे। और आज हमने ये भी पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दर्जात की बात की कि क़यामत के दिन वो लोग जो नेकियों की तरफ जाते हैं, वो लोग जो बैठे रहते हैं घरों में और वो पैसे दे के भी नेकी क्यों न कर लेते हैं तो उनको अजर तो मिलेगा, लेकिन जो लोग अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए भागते हैं दौड़ते हैं उनके लिए बड़ा अजर है और उनके लिए बहुत बड़े दर्जात हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने दीन में भागने वाला बना दे। और ये महीना भी तो देखें कैसा है, हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, हमें नहीं पता कि अगला साल हमें नसीब होगा कि नहीं, हमें अगले साल के रोजे मिलेंगे कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस साल के जितने हम रोजे रख रहे हैं या हम जो भी इबादत कर रहे हैं, हम नेकी की तरफ भाग रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल कर ले और हमारी आखिरत में मगफरत कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जो कोई करेगा नेक काम, मर्द हो या औरत, जबकि वो हो मोमिन, ऐसे लोग दाखिल होंगे जन्नत में और नहीं जुल्म किया जाएगा उन पर जरा बराबर भी। और किसका बेहतर है दीन इससे जिसने झुका लिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए और वो हो भी नेककार
اور بنایا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اتنی خوبصورت بات کہ جو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہیں نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے، وہ اللہ سبحانہ ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہے۔ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کس چیز کی سمجھ نہیں آتی؟ اور اب آپ دیکھیے ابھی تو ہم 5ویں پارے پہ ہیں، ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کے قابو میں نہ آ جانا، اس کی باتوں کو نہ مان لینا، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں آگ میں پھینکے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، جو احکامات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں اور ہم ان پہ جم جائیں، آمین ثم آمین۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں، کہہ دو کہ اللہ اجازت دیتا ہے تم کو ان کے معاملات میں، اور جو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تمہیں اس کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں تم دیتے ہو وہ جو مقرر کیا گیا تھا ان کے لیے، اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور بے سہارا بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ قائم رہو تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر، اور جو کرے گا تم میں سے کوئی خیر تو بے شک اللہ ہے اس سے باخبر۔ یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے پہلے جہاں پہ پڑھا تھا یتیم بچوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات تھے کہ ان کے بارے میں کہ اگر وہ تمہاری کفالت میں ہے تو یہ نہ ہو کہ ان کے مال کی وجہ سے تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، تم ایسے نکمے اپنے بچے کے ساتھ جو اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ اس کا مال باہر چلا جائے گا تو تم اچھی بھلی بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دیتے ہو، یا کسی بھی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، تو ایسے نہ کرنا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم باہر جو تمہیں پسند ہے عورتیں تم ان سے شادی کر لو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی کہ تم اس وجہ سے بھی کہ تمہیں یہ ہو کہ ان کو تو مہر دینا نہیں پڑے گا، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور تم ان کا حق بھی نہ ادا کرو، تو ایسا نہ کرنا۔ اور اب آیت نمبر 128، اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خامن کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا تو نہیں کچھ گناہ ان دونوں پر کہ صلح کر لے آپس میں کسی طریقے پر، اور صلح بہتر چیز، اور مائل ہوتی ہیں طبیعتیں تو حرص پر، اور اگر تم حسن سلوک کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً اللہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو پوری طرح سے باخبر۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر عورت کو یہ ڈر ہے کہ اس کا خاوند جو ہے وہ اس کو دھیان نہیں دیتا فار ایگزامپل، اور اس کو تنگ کرتا ہے، یا اس نے باہر کوئی عورت رکھی ہوئی ہے، یا پھر اس کو وہ کسی بھی حالت سے اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور معاملہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ اسے وہ برداشت بھی نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو رخصت دی ہے وہ خلا کی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے اسے، اور یہ جائز ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 129 میں، اور ہرگز نہیں قدرت رکھتے تم کہ عدل کر سکو بیویوں کے درمیان، خواہ تم چاہو بھی، تو نہ ایک پر جھک پڑو، بالکل جھکنا تو چھوڑ دو اس دوسری کو گویا کہ لٹکتی رہے، اور اگر مصالحت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے۔ اب یہاں